الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين तबूक के सफ़र की मज़ीद तफसीलात जो मिलती हैं তবুক অভিযানের बयान करूँगा আরও বিস্তারিত बाद বিবরণ আজ আমি जैसा कि बयान हो चुका है বর্ণনা করব। গত খুতবাগুলোতে এই বিষয়ে আলোচনা চলছিল। मुनाफिकीन ने যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, गज़वा पर जाने से इनकार কিছু মুনাফিক অভিযানে যেতে অস্বীকার করেছিল किया बयान किए এবং বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়েছিল। मदीना से शीफ आवरी के बाद কিন্তু মদিনায় ফিরে আসার পরও मुनाफिकीन মুনাফিকদের साथ न जाने पर অভিযানে उज़र और না যাওয়ার বিষয়ে बहानों का जिक्र में অজুহাত এবং বিভিন্ন বাহানার बल्कि कुरान शरीफ में भी উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি পবিত্র কোরআনেও हज़रत এর উল্লেখ রয়েছে। कि जब सफ़र से मदीना মহানবীর রীতি ছিল तो पहले যে मस्जिद में पहुँच कर যখনই তিনি সফর থেকে মদিনায় ফিরে আসতেন, चुनांचे आप প্রথমে तबूक से মসজিদে वापस গিয়ে तशरीफ़ 2 लाए, রাকাত নামাজ আদায় করতেন। तो मदीने में সেই चाश्ते অনুসারে दाखिल हुए। তবুক থেকে ফিরে এসে তিনি पहले মদিনায় मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा की। দিনের প্রথম প্রহরে आप जब भी सफ़र से वापस आते तो उसी तरह চাষতের किया करते थे। নামাজ পড়েন। बताया मैंने। প্রথমে মসজিদে 2 রাকাত নামাজ আদায় করেন, যেমনটা আমি বললাম। নফল শেষ आप করে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ही तशरीफ़ फरमा তিনি মসজিদে और लोग বসে পড়েন आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात আর और লোকেরা ज़ियारत তার के সাথে लिए हाज़िर होने लगे। দেখা করার জন্য इसी तरह वो এবং लोग তার দর্শন লাভের जो জন্য अपनी कमज़ोरी या আসতে ईमान और আরম্ভ निफाक করে। की वजह से একইভাবে যারা ইমানের দুর্বলতা এবং কপটতার কারণে वो भी आने लगे। অভিযানে যায়নি खास तौर पर তারাও मुनाफिकीन আসে। বিশেষ করে जिनकी उम्मीदें तो खाक में मिल चुकी মুনাফিকরা थी, যাদের আশা ভরসা আগেই ধূলিসাৎ হয়ে मज़ीद গিয়েছিল, शर्मिंदगी और नदामत से बचने তারা के অন্য लिए কোনো লজ্জা ও কসমে খানে অনুশোচনা এড়ানোর और জন্য मुख्तलिफ बहाने और उज़र কসম पेश करने খাওয়া আরম্ভ করে এবং বিভিন্ন অজুহাত ও বাহানা सीरत निगार लिखते हैं পেশ করতে থাকে। कि ये लोग সিরাত तकरीबन 80 রচয়িতারা লেখেন যে এদের সংখ্যা ছিল 80, के मुताबिक কিন্তু কোনো কোনো রওয়ায়াত অনুসারে रसूलुल्लाह এই সংখ্যাটি এর চেয়েও বেশি ছিল। उनसे মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাহ্যিক অজুহাতগুলো उनसे बैत মেনে নেন, তাদের और उनके लिए मगफिरत की दुआ বয়াত और उनका নেন এবং তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন। আর लेकिन इन मुनाफिकीन তাদের का ये ভেতরকার অবস্থা আল্লাহর উপর ছেড়ে দেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তাআলা ने এই মুনাফিকদের অপরাধ इनके ছিল बारे में ক্ষমার অযোগ্য। नबी এই কারণে अकरम আল্লাহ सल्लल्लाहु তাআলা अलैहि वसल्लम মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে कि ये ऐसे জানিয়ে नापाक দিয়েছিলেন लोग हैं যারা এমন कि खुदा নোংরা इनसे মানুষ अब राज़ी नहीं যে আল্লাহ এখন তাদের প্রতি আর সন্তুষ্ট হবেন না। सूरत तौबा में তাদের সম্পর্কেই সূরা তওবায় আল্লাহ তাআলা বলেন, यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजाअतुम इलैहिम कुल ला तातज़िरू लन नुमिन लकुम कद नबअना अल्लाहु मिन अखबारिकुम वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून सयाहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम इलैहिम लितुरिज़ू अन्हुम फ़ारिज़ू अन्हुम इन्नहुम रिज्सुम व मावाहुम जहन्नम जज़ाउम बिमा कानू यक्सिबून याहलिफून लकुम लितरज़ौ अन्हुम व इन तरज़ौ अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल कौमिल फासिकीन। वो तुमसे माज़रतें करेंगे जब तुम उनकी তোমরা যখন তাদের দিকে ফিরে আসবে तो कह তারা दे कोई उधर पेश नहीं। তোমাদের কাছে অজুহাত পেশ করবে। তুমি বলো তোমরা কোনো অজুহাত পেশ করো না, আমরা তোমাদেরকে আদৌ বিশ্বাস করব না। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন আর আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের इसी तरह उसका रसूल भी কর্ম দেখছেন আর তার রসুলও। कि तुम गैब और এরপর हाज़िर का इल्म रखने তোমরা वाले की तरफ लौटाए जाओगे অদৃশ্য দৃশ্যের बस वो तुम्हें उसकी खबर জ্ঞাতা देगा সত্তার দিকে जो तुम किया প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে সেই বিষয়ে খবর দেবেন যা তোমরা করতে। अल्लाह की कसमें তারা নিশ্চিতভাবে তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খাবে যখন তোমরা तुम उनसे एराज़ करो তাদের
बस बेशक इनसे দিকে एराज करो ফিরে যাবে, যাতে তোমরা बहरहाल তাদের नापाक हैं উপেক্ষা করো। और उनका ठिकाना সুতরাং তোমরা जहन्नम है তাদের উপেক্ষা করো, इसकी जजा তারা তো इसकी অপবিত্র जजा এবং के তাদের तौर पर ঠিকানা जो হলো वो कसम জাহান্নাম, करते তার थे প্রতিদান স্বরূপ যা वो তারা तुम्हारे सामने করত। कस्में खाएंगे তারা তোমাদের সামনে ताकि तुम কসম उनसे খাবে राजी हो যাতে जाओ তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট बस হও। अगर तुम उनसे राजी অতএব भी हो তোমরা जाओ তাদের প্রতি तो সন্তুষ্ট अल्लाह হলেও बदकिरदार लोगों से আল্লাহ তো हरगिज़ राजी কখনো नहीं होता। দুষ্কৃতকারী লোকদের প্রতি जंग সন্তুষ্ট হন तबूक না। में যেভাবে पीछे रह जाने বলা वालों হয়েছে, पर তবুকের खुदा যুদ্ধে ने अपनी পেছনে सख्त থাকা नाराज़गी লোকদের ज़ाहिर উপর फरमाया जैसा আল্লাহ कि তাআলা কঠোর इससे ज़ाहिर অসন্তুষ্ট। है এই इन लोगों को লোকদের फासिक करार ফাসিক दिया। আখ্যায়িত नबी করা अकरम হয়েছে। মহানবী सल्लल्लाहु সাল্লাল্লাহু अलैहि আলাইহি সাল্লামকে वसल्लम को তাদের জানাজার নামাজ उनकी পড়া नमाज जनाजा এবং पढ़ने और কবরে कब्र पर दुआ দোয়া करने করা से থেকেও मना বারণ फरमा করা दिया হয়েছে। আর এই और ये নিষেধাজ্ঞাও पाबंदी भी আরোপ করা लगा दी হয়েছে ভবিষ্যতে তারা कि যেন आइंदा কোনো वो किसी অভিযানে तहरीक में অংশগ্রহণ हिस्सा न लेंगे করতে না পারে और ना ही किसी এবং जंग কোনো में शामिल যুদ্ধে যেন होंगे। তারা শরিক না হয়। चुनांचे अल्लाह ताला এ फरमाता প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, फरह मुखल्लफून बेमक़दहिम खिलाफ रसूलिल्लाह व करहू अन युजाहिदू बेअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह व क़ालू ला तनफिरू फ़िल हर कुल नारो जहन्नम अशद्दु हर्रन कुल नारो जहन्नम अशद्दु हर्रन हर्रा लौ कानू यफ़क़हून फलयज़हकू कलीलन वलयबकू कसीरन जज़ाउम बिमा कानू यक्सिबून फ़इन रजअक इला ताइफ़तिम मिनहुम फस्ताज़नूका लिल-ख़ुरूज फ़क़ुल लन तख़रुजू माया अबदम कुल लन तख़रुजू माया अबदम वलन तुक़ातिलू माया अदुव्वा इन्नकुम रज़ीतुम बिलक़ुऊद अव्वल मर्रतिन फ़क़दू माल ख़ालिफ़ीन वला तुसल्लि अला अहदिन मिनहुम माता अबदम वला तक़ुम अला क़ब्रिही इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फ़ासिक़ून वला तोजिबका अम्वालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुनिया व तज़हक़ा अनफुसुहुम व हुम काफिरून पीछे छोड़ दिए जाने वाले পেছনে रसूलुल्लाह के ছেড়ে যাওয়া खिलाफ লোকেরা अपने बैठने को রাসূলুল্লাহর खुश हो रहे हैं বিপরীতে और उन्होंने ঘরে पसंद বসে किया থাকতে পেরে আনন্দিত कि হচ্ছে अल्लाह की राह में अपने এবং তারা अमवाल और অপছন্দ अपनी করলো जानों যে के তারা साथ আল্লাহর जिहाद পথে करें তাদের সম্পদ और वो ও कहते थे তাদের कि জীবন सख्त দিয়ে गर्मी জিহাদ করবে। আর सफ़र তারা पर ना বলতো, निकलो কঠোর वो कह গরমে दे অভিযানে বের হয়েও না। তুমি বলে দাও कि জাহান্নামের जहन्नम की আগুন आग जलन के উত্তাপের लिहाज से দিক ज़्यादा থেকে আরো सख्त है কঠিন। যদি काश वो তারা समझ सकते বুঝতো। बस चाहिए कि वो সুতরাং थोड़ा তাদের উচিত हंसें সামান্য और ज़्यादा হাসা এবং रोएं বেশি কাঁদা उसकी जज़ा के तौर पर তার প্রতিদান স্বরূপ जो যা वो তারা सब किया উপার্জন करते थे করত। बस সুতরাং अगर যদি अल्लाह আল্লাহ तुझे उनमें से তোমাকে किसी তাদের गिरोह কোনো की तरफ দলের দিকে दोबारा পুনরায় ले ফিরিয়ে जाए নিয়ে যান और वो এবং তারা तुझसे যদি साथ তোমার निकलने की কাছে इजाज़त বের হওয়ার मांगे অনুমতি চায়, तो तू उन्हें कह তবে दे তুমি তাদের कि বলে हरगिज़ দাও, तुम आइंदा তোমরা कभी কখনো मेरे আমাদের साथ সাথে जिहाद के लिए চিরদিনের नहीं জন্য निकलोगे और অভিযানে বের हरगिज़ হবে कभी না मेरे এবং साथ কখনো होकर दुश्मन আমার से সাথে लड़ाई नहीं হয়ে करोगे শত্রুর সাথে तुम লড়াই यकीनन করবে না। पहली मर्तबा তোমরা তো घर প্রথমবারই बैठ ঘরে लेने বসে पर থাকতে राज़ी हो गए थे রাজি बस अब হয়েছিলে, पीछे रहने অতএব वालों এখন के साथ পেছনে ही থাকা बैठे অন্যদের रहोगे সাথেই বসে और থাকো। तू उनमें से किसी मरने আর वाले पर তাদের মধ্যে যারা कभी মারা जनाजे যায় की नमाज তাদের न पढ़ो কারো और জানাজার कभी নামাজ उनकी পড়বে না कब्र এবং पर কখনো दुआ তাদের के लिए खड़ा কবরে न हो দোয়ার জন্য দাঁড়াবে यकीनन না। उन्होंने নিশ্চয় তারা আল্লাহ अल्लाह ও और তার उसके रसूल রসুলকে का অস্বীকার इनकार করেছে कर दिया এবং তারা और এমন वो इस অবস্থায় हालत में মারা मरे গেছে कि যে वो তারা ফাসেক बदकिरदार ছিল, थे বদকার বা और অপকর্মশীল उनके ছিল। अमवाल उनकी আর তাদের औलादें ধন সম্পদ এবং तेरे लिए তাদের कोई সন্তান कोशिश সন্ততি যেন पैदा न তোমাকে करें মোহিত না করে। अल्लाह महज ये আল্লাহ তো चाहता है কেবল कि उन्हीं के ज़रिए से उन्हें এর মাধ্যমে इस दुनिया में ही তাদের अजाब এই दे দুনিয়াতে और শাস্তি দিতে চান এবং उनकी जानें তাদের इस हाल প্রাণ में निकलें कि वो काफिर हों কাফের ये भी অবস্থায় सूरह যেন तौबा বের की হয়। आयत है এটিও বা এগুলো সূরা তওবার जंग আয়াত। तबूक से पीछे रहने তবুকের वाले যুদ্ধে जाने যারা वाले অংশগ্রহণ করেনি चार এমন तरह লোক के लोग थे 4 ধরনের ছিল। वो खुशनसीब প্রথমত अफराद সৌভাগ্যবান जो रसूलुल्लाह শ্রেণী যারা सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के রাসূলুল্লাহর इरशाद पर किसी নির্দেশে फ़र्ज़ की अदायगी के लिए কোনো पीछे रहे দায়িত্ব जैसे পালনের हज़रत अली জন্য
और इब्ने उम्मे যুদ্ধে मकतूम অংশগ্রহণ করতে मकतूम পারেননি, যেমন और হযরত मोहम्मद আলী बिन ইবনে मसलमा উম্মে মাকতুম, वगैरह। হযরত মুহাম্মদ বিন ये नंबर মাসলামা एक প্রমুখ। किस्म है। দ্বিতীয়ত दूसरी ছিল तरह के वो लोग हैं অক্ষম जो मजबूर এবং बीमार অসুস্থ ব্যক্তিরা, যারা ছিল कमजोर थे। দুর্বল, ये बहुत ही অত্যন্ত नादार और দরিদ্র गरीब এবং थे और सवारी वगैरह বাহনের की সামর্থ্য इस्तात न তারা रखते। রাখতেন না। তাদের इनके बारे সম্পর্কে में আল্লাহ अल्लाह তাআলা ताला ने বলে फरमा দিয়েছেন दिया যে তাদের कि ये हकीकी उधर रखते অক্ষমতা हैं, इसके সত্য लिए এবং अल्लाह ने उनको বাস্তব, माफ कर रखा है। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করে बल्कि দিয়েছেন। जैसा कि বরং पहले बयान हो चुका যেমনটি है, পূর্বে বলা হয়েছে, जहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने মহানবী इनके बारे में তাদের फरमाया সম্পর্কে বলেছেন যে कि वो তারা हर जगह প্রতিটি हमारे साथ साथ ক্ষেত্রে थे। আমাদের সঙ্গেই यानी ছিল, अल्लाह ने उनको অর্থাৎ हमारे আল্লাহ अजर सवाब में भी তাদেরকে शामिल फरमाया। আমাদের সাথে পুরস্কার এবং तीसरे সওয়াবে मुनाफिक অন্তর্ভুক্ত जिनके করেছেন। किरदार की सख्त তৃতীয়ত मजम्मत की गई হলো মুনাফিকরা, যাদের और আচরণের कुरान কঠোর करीम में हमेशा हमें নিন্দা इसके लिए করা उनसे হয়েছে नाराजगी এবং का যাদের জন্য কোরআন और কারীমে नाराजगी और सख्त सजा और वही চিরতরে আল্লাহর অসন্তুষ্টি, का हुक्म नाजिल हुआ। কঠোর শাস্তি এবং ধিক্কার যাদের चौथे বিষয়ে वो लोग थे অবতীর্ণ হয়েছে। চতুর্থ जिनमें শ্রেণী सुस्ती की তারা, वजह से যারা शामिल न শুধু हुए আলস্যের কারণে और অংশগ্রহণ पीछे रह করতে गए थे। পারেননি इनमें এবং तीन असहाब তারা खास तौर পিছিয়ে पर ছিলেন। काबिल जिक्र তাদের हैं মাঝে তিনজন और वो हैं हजरत বিশেষভাবে काब बिन मालिक, উল্লেখযোগ্য। তারা হলেন हजरत হযরত কাব मुरारा বিন बिन মালিক, रबी হযরত মুরারা বিন রাবি और हजरत এবং हिलाल হযরত बिन হিলাল বিন उमैया। উমাইয়া। এই इन তিনজন तीन সাহাবীর सहाबा के बारे বিষয়ে में कुरान करीम में পরবর্তী ये आयत আয়াত नाजिल हुई অবতীর্ণ হয়েছে। कि व अलस्सलासति लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नू अल्ला मलजाअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवा त्तव्वाबुर रहीम। আর সেই তিনজনের প্রতি আল্লাহ তওবা কবুল করে সদয় দৃষ্টিপাত করেছেন, যাদেরকে পিছনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি যখন পৃথিবী তাদের জন্য প্রশস্ততা সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের নিজেদের জীবন তাদের জন্য কষ্টকর মনে হচ্ছিল এবং তারা বুঝলো যে আল্লাহ থেকে পলায়নের কোনো স্থান নেই, শুধু তার দিকে ছাড়া। তারপর তিনি তাদের উপর সদয় দৃষ্টিপাত করলেন যাতে তারা তওবা করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বারবার তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। as-salasaতুল্লাযিনা খুল্লিফু, অর্থাৎ সেই তিনজন যাদেরকে পেছনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে। এটি বুখারীর একটি রওয়ায়েত। হযরত কাব বিন মালিক নিজেই পুরো ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কোনো যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলাম না, শুধু তবুক যুদ্ধ ছাড়া। হ্যাঁ, বদরের যুদ্ধেও আমি পিছিয়ে ছিলাম, তার সাথে ছিলাম না। আর কিন্তু সেই যুদ্ধে যারা পিছনে ছিল বা পিছিয়ে ছিল, যারা অনুপস্থিত ছিল, তাদের প্রতি তিনি কোনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। মহানবী শুধু কুরাইশ কাফেলাকে আটকানোর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু ফলাফল এই হলো যে আল্লাহ ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তাদের শত্রুর সাথে মুখোমুখি করে দিলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহর সাথে আকাবার রাতে উপস্থিত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিলাম। আমি চাই নাই যে সেই রাতের বিনিময়ে আমাকে বদরের যুদ্ধে শরীক হওয়ার সম্মান বা সুযোগ দেওয়া হোক। যদিও বদর মানুষের মাঝে বেশি বিখ্যাত ছিল, আর আমার বাস্তব অবস্থা যা ছিল তা হলো আমি সে সময়ের চেয়ে কখনো শক্তিশালী এবং সচ্ছল ছিলাম না যতটা তবুকের ঘটনার সময় ছিলাম। অর্থাৎ যখন আমি মহানবী থেকে এই যুদ্ধে পিছিয়ে ছিলাম, মহানবীর সাথে যাইনি। আল্লাহর কসম, এর পূর্বে আমার কাছে কখনো এতগুলো ওট একত্রিত হয়নি। আর এই অভিযানের সময় আমি দুটো ওট প্রস্তুত করেছিলাম। তিনি এরপর বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন যে মহানবী যখনই যুদ্ধের সংকল্প করতেন, তিনি সাধারণত তা গোপন রাখতেন, দেখাতেন যে অন্যদিকে বের হচ্ছেন। মহানবীর রণকৌশল ছিল এটি। এই অভিযানের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড গরমের সময় বের হন। তার সামনে ছিল দীর্ঘ পথ, জনশূন্য মরুভূমি এবং বিশাল সংখ্যক শত্রু।
তাই তিনি মুসলমানদের आपने मुसलमानों को কাছে কোনো उनकी কিছু हालत खोल গোপন कर করেননি, बताई। এসব यहाँ কিছু आप मुझको পরিষ্কারভাবে बयान कर বর্ণনা दिया। इस করেছেন, वक्त में हम जा रहे हैं যাতে তারা ताकि वो अपने এই इस हमले के আক্রমণের लिए जो জন্য तैयारी करने का সম্ভাব্য हक है সকল तैयारी करें। প্রস্তুতি নিতে পারে। आपने তিনি তাদের उनको সেই इस जहद का भी बता दिया দিকটির जिस কথাও तरफ आप বলে जाना দিয়েছেন चाहते যেদিকে তিনি যেতে চান। और আর मुसलमान বিপুল रसूलुल्लाह সংখ্যক सल्लल्लाहु अलैहि মুসলমান वसल्लम साहब মহানবীর সাথে ছিল, मुकस्सद थे और আর महफूज रखने এমন वाली কোনো कोई किताब সংরক্ষিত न थी जो उनकी রেজিস্টার तादाद ছিল को না ज़ब्त में रखती। যাতে बल्कि आपकी मुराद से তাদের रजिस्टर था, তালিকা किसी दर्ज नहीं था প্রস্তুত করা যেত। কে সাথে গিয়েছে তা কে যায়নি তা সংরক্ষণের জন্য কোনো রেজিস্টার ছিল না। হযরত কাব বলতেন, এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না আর মনে করবে যে তার অনুপস্থিত থাকা মহানবীর অজানা থাকবে। যদিও কোথাও লেখা হয়নি, তবুও फिर भी এই ধারণা কারো মনে আসতো না যে অনুপস্থিত থাকলে তা মহানবীর অজানা থাকবে যতক্ষণ না তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ওয়াহি নাযিল হয়। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने আর মহানবী ইসলামের যুদ্ধটি उस वक्त किया এমন সময় করেছিলেন যখন ফল পেকে গিয়েছিল এবং ছায়া ছিল মনোরম। মহানবী সফরের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন এবং তার সাথে মুসলমানরাও। और मैं सुबह को जाता এবার তিনি নিজের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, আমি সকালে যেতাম যেন আমিও তাদের সাথে সফরের প্রস্তুতি নিতে পারি। অর্থাৎ যাবার দৃঢ় ইচ্ছা ছিল, वापस लौटता কিন্তু তিনি বলেন আমি ফিরে আসতাম, কিছুই করা হতো না, আলস্য ছিল, প্রস্তুতি নেওয়া হতো না। আমি মনে মনে বলতাম আমি তো প্রস্তুতি নিতে পারবোই, কাল নিয়ে নিব। এই চিন্তাই আমাকে গড়িমসির মাঝে আটকে রাখে। এমনকি সেই সময় এসে যায় যখন সফরের তাড়া পড়ে যায় এবং মহানবী এক সকালে রওনা হয়ে যান আর মুসলমানরাও তার সাথে রওনা হয়। और मैंने अपने অথচ আমি আমার সফরের প্রস্তুতির কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারিনি। আমি ভাবলাম মহানবীর যাবার একদিন বা দুদিন পর প্রস্তুতি নেব এবং এরপর তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হব। তাদের চলে যাবার পরের দিন সকালে আমি বাইরে গেলাম सुबह बाहर गया, জিনিসপত্র গোছানোর মানসে, কিন্তু আবার ফিরে এলাম, আর কিছুই করলাম না। कुछ भी ना किया পরবর্তী দিন আবার বের হই, और वापस लौटा আবার কোনো প্রস্তুতি निपटाया। বা না নিয়েই বা কোনো কিছু না গুছিয়ে ফিরে আসি। এইভাবে চলতে থাকে। बहुत आगे निकल गया এদিকে সেনাবাহিনী দ্রুত সফর করে অনেক দূরে এগিয়ে যায়। कि कुछ আমি সংকল্প করে যে রওনা এবং তাদের ধরে ফেলবো। काश कि मैं ऐसा करता। এমনটি করতে পারলে কত ভালো হতো, কিন্তু আমার ভাগ্যে তা জোটেনি। रसूलुल्लाह মহানবীর চলে যাবার পর যখনই আমি जब भी मैं लोगों में निकलता জনসমক্ষে আসতাম, তাদের মাঝে ঘোরাঘুরি করতাম, তখন এই বিষয়টি আমাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করতো যে আমি কেবল এমন লোকদেরকে দেখতাম যাদের ऐब धरा जाता था মাঝে या কপটতা कमजोरों রয়েছে में বলে से ऐसा शख्स সবাই জানতো, নতুবা দুর্বলদের মধ্য থেকে এমন কাউকে দেখতাম যাকে रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम আল্লাহ নিরুপায় আখ্যা দিয়েছেন। আর মহানবী তবুকে পৌঁছে আমাকে স্মরণ করেন। ने फरमाया তিনি किताब तबूक में তবুকে লোকদের সাথে বসা অবস্থায় জিজ্ঞেস করেন কাব কোথায়। बनु सलमा বনু সালামার এক ব্যক্তি বলে যে হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम তাকে তার इसको उसके দুটি চাদর दो चादरों ने এবং उसके अपने दाएं बाएं मुड़कर তার देखने रोक लिया। ডানে বামে यानी शायद ফিরে तकब्बुर या তাকানো खौफ की আটকে वजह से রেখেছে, नहीं आया। অর্থাৎ হয়তো অহংকার हज़रत मुआज़ বা बिन গর্বের जबल ने কারণে सुनकर আসেনি। कहा, হযরত মুআজ বিন জাবাল সাহাবের এই কথা শুনে क्या বলেন, ही তুমি बुरी খুব बात है মন্দ तुमने কথা कही है। বলেছো কাব आपके সম্পর্কে। मुतल्लिक़ আল্লাহর अल्लाह की কসম, कसम या হে रसूलुल्लाह আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, इसके আমরা मुतल्लिक़ তাকে हमें ভালো ব্যক্তি अच्छा ही বলেই तजुर्बा জানি। है। এটি শুনে মহানবী रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব सुनकर থাকেন। खामोश हो गए। হযরত কাব বিন মালিক বলতেন, যখন আমার কাছে जब খবর मुझे खबर পৌঁছে पहुंची যে তিনি ফিরে আসছেন, आप वापस आ रहे हैं আমার তখন দুশ্চিন্তা হয় और আর আমি मैं झूठी बातें सोचने लगा। মিথ্যা কথা किस ভাবতে बात से থাকি कल যে आपकी আগামীকাল गुमराही से কি बचूं। বলে বা কোন অজুহাত वहाँ দেখিয়ে আমি তার और अपने অসন্তুষ্টি घरवालों থেকে में বাঁচবো। से मैं हर एक আমি ऐसे আমার अहल পরিবারের वैसे मैंने প্রতিটি বুদ্ধিমান इस बारे में ব্যক্তির मशवरा সাথে এই বিষয়ে लिया। जब ये कहा गया कि পরামর্শ করি। रसूलुल्लाह যখন सल्लल्लाहु বলা अलैहि হয় वसल्लम पहुंचे যে মহানবী এসে পৌঁছেছেন, তখন আমার মন থেকে সব মিথ্যা और চিন্তা मैंने উবে समझ যায়। लिया कि मैं कभी भी आप আমি নিশ্চিত ছিলাম যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমি কখনো তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে পারবো না। তাই আমি তার কাছে সত্য বলার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শুভাগমন ঘটে যখন তিনি কোন সফর থেকে আসতেন। প্রথমে মসজিদে গিয়ে 2 রাকাত নামাজ পড়তেন, এরপর লোকদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বসতেন। তিনি যখন তা করেন তখন পেছনে রয়ে যাওয়া লোকেরা তার কাছে আসে এবং ওজর আপত্তি উপস্থাপন এবং কসম খাওয়া আরম্ভ করে। এমন লোকের সংখ্যা ছিল 80-র কিছু বেশি। মহানবী তাদের বাহ্যিক অজুহাত মেনে নেন, তাদের কাছ থেকে বয়াত নেন এবং তাদের ক্ষমা লাভের জন্য দোয়া করেন না তাদের গোপন বিষয় আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেন। এরপর আমি তার কাছে আসি
আমি তাকে যখন সালাম দেই তখন তিনি রাগান্বিত आप नाराज ব্যক্তির शख्स की মতো तरह हंस कर आए, মুচকি मुस्कुराहट की হাসেন, लेकिन नाराजगी অর্থাৎ भरी। হাসলেন তবে फिर आपने অসন্তুষ্টির फरमाया হাসি। এরপর आगे आओ। তিনি বলেন সামনে আসো। मैं चलकर आया আমি অগ্রসর হই और এবং आपके তার सामने সম্মুখে बैठा। বসে যাই। তিনি आपने मुझे আমাকে पूछा জিজ্ঞেস করেন যে किस তোমার बात में পিছিয়ে तुमने থাকার मुझे কারণ কি, কেন তুমি যুদ্ধে क्या तुमने অংশগ্রহণ सवारी করনি, नहीं खरीदी? তুমি কি কোনো বাহন मैंने ক্রয় कहा जी করনি? हाँ, তখন अल्लाह আমি की বলি कसम হ্যাঁ मैं করেছি, ऐसा हूँ আল্লাহর कि কসম। अगर आपके আমি सिवा মনে दुनिया করি के लोगों আমি में যদি से আপনি किसी ছাড়া और के পৃথিবীর पास অন্য बैठा কোনো होता ব্যক্তির সামনে বসতাম तो मैं তাহলে समझता অবশ্যই हूँ कि मैं ज़रूर ही মিথ্যা ও इसकी জোরাপত্তি नाराज़गी से উপস্থাপনের उधर মাধ্যমে करके তার बच जाता। অসন্তুষ্টের হাত থেকে मुझे खुशबयानी दी বেঁচে गई যেতাম। मगर अल्लाह আর की আমি कसम मैं বাকপটুও खूब समझ ছিলাম, चुका हूँ। কিন্তু আল্লাহর কসম আমি अगर ভালো मैंने করে आज জানি आपसे कोई ऐसी আর যদি झूठी আমি बात আপনার बयान কাছে की এমন কোনো जिससे মিথ্যা आप কথা मुझ বলে पर যার राज़ी हो ফলে जाएं আপনি तो अल्लाह হয়তো अनकरीम আমার मुझ প্রতি पर आपको অসন্তুষ্ট नाराज़ হবেন, कर কিন্তু देगा। অচিরেই আল্লাহ और আমার अगर প্রতি आपसे আপনাকে सच्ची बात অসন্তুষ্ট बयान করে करूँ দেবেন। আর जिसकी আপনার वजह से কাছে आप যদি मुझ पर সত্য কথা नाराज़ বলি हों যার ফলে तो আপনি मैं হয়তো इसमें আমার প্রতি अल्लाह के অসন্তুষ্ট अफ़व হবেন, को কিন্তু उम्मीद रखता আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা লাভের আশা রাখি। हूँ। कहने लगा তিনি कि বলেন नहीं, अल्लाह আল্লাহর की কসম कसम আমার मेरे लिए कोई কোনো उज़र नहीं বৈধ अल्लाह की অজুহাত कसम নেই। मैं कभी भी ऐसा আল্লাহর तनों কসম मन এই और অভিযানের हौसला পূর্বে हाल কখনো नहीं हुआ এত जितना कि उस শক্তিশালী ও वक्त সচ্ছল जब ছিলাম आप না मुझसे যতটুকু पीछे আপনার रह गए। সাথে এই অভিযানে না গিয়ে रसूलुल्लाह পেছনে सल्लल्लाहु अलैहि থাকার वसल्लम ने সময় सबको ছিলাম। फरमाया কথা শুনে মহানবী বলেন সে इसने তো तो সত্য सच কথা बयान कर বলেছে, दिया है তুমি এখন उठो চলে যাও जाओ यहाँ तक कि যতদিন वो না तुम्हारे তোমার मुतल्लिक़ সম্পর্কে আল্লাহ कोई তাআলা फैसला সিদ্ধান্ত करे। প্রদান आपने করেন। कहा তিনি सच तो বলেন তুমি बोल সত্য दिया तुमने বলেছ, लेकिन अब यहाँ से जाओ এখন এখান থেকে तो अल्लाह যাও, तुम्हारे मुतल्लिक़ আল্লাহ फैसला তোমার करेगा कि বিষয়ে तुमसे क्या সিদ্ধান্ত सलूक দেবেন करना যে है। তোমার সাথে কি ব্যবহার मैं করা उठ के হবে। चला गया और बनु सलमा অতএব में আমি से উঠে बाज़ চলে औरतें যাই, उठकर আর তখন বনু मेरे সালামার पीछे हो কতিপয় लीं। লোক আমার পেছনে उन्होंने আসে, मुझसे তারা আমাকে कहा বলে আল্লাহর কসম कि अल्लाह की कसम তুমি हमें ইতোপূর্বে इल्म नहीं কোনো অপরাধ कि করেছো तुमने বলে इससे আমার पहले कोई জানা নেই। कसूर किया हो তুমি और तुम রাসূলুল্লাহর ये সামনে भी ना কোনো कर सके অজুহাত कि কেন रसूलुल्लाह উপস্থাপন सल्लल्लाहु अलैहि করলে वसल्लम না, के पास कोई যেমনটি बहाना ही बनाते পিছনে जबकि রয়ে ये যাওয়া पीछे रहने वालों ने লোকেরা आपके सामने অজুহাত बनाए। উপস্থাপন করেছে। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो তোমার मुझे জন্য मग़फ़िरत की মহানবীর दुआ कर देना है ক্ষমার तुम्हारे इस गुनाह দোয়া को করাই बख्शने के लिए এই দুর্বলতা बख्शाने के लिए বিমোচনের জন্য काफ़ी था। যথেষ্ট ছিল। अल्लाह की कसम ये আল্লাহর लोग কসম তারা मुझे আমাকে मलामत ही करते रहे অনবরত यहाँ तक कि ভর্ৎসনা मैंने भी করতে इरादा कर থাকে। लिया कहते थे এমনকি अब ये बदल আমিও गई फिर মনে तो মনে लौट जाओ ভাবলাম, তিনি বলেন और তখন अपने आप को আমার झुठला लो সংকল্প पहले जो বদলে मैंने গেল। बात की थी गलत की थी ভাবলাম পূর্বে গিয়ে माना এখন अल्लाह গিয়ে मुझे পূর্বের आंसर কথা বদলে फिर দেব। मैंने उनसे पूछा उन साथियों से অর্থাৎ जो मुझे कह সাথীরা रहे थे कि जाओ বলছিল যে যাও माफी मांगो আবার ক্ষমা চাও, অন্য तो কোনো अर्ज অজুহাত पेश करा দাঁড় করো। कि मैंने कहते তিনি मैंने फिर বলেন उनसे पूछा कि क्या আমি कोई मेरे साथ জিজ্ঞেস और করলাম भी है যে जिसने आपसे इस किस्म আমার का সাথে इकरार অন্য किया কেউ और আছে सच्ची बात কি बयान की যারা এভাবে মহানবীর उन्होंने সামনে कहा हाँ আমার 2 মতো और সত্য शख्स বলেছে। हैं তারা उन्होंने বলল যে वही হ্যাঁ कहा আরো जो 2 तुमने ব্যক্তি कहा আছে যারা और সেই उनको भी কথাই वही বলেছে जवाब যা मिला তুমি जो বলেছ, तुम्हें दिया তারা गया সেই উত্তরই পেয়েছে मैंने যা कहा তুমি वो कौन পেয়েছ। है আমি कहने জিজ্ঞেস लगा করলাম मुरारा তারা बिन কারা। रबी তারা বলে अमरी একজন মুরারা और বিন हिलाल রবি बिन उमय्या আমরি वाक़फ़ी এবং অপরজন হলেন হেলাল বিন উমাইয়া ও ওয়াকফি। उन्होंने मुझसे ऐसे তারা केवल আমার एक সামনে आदमियों এমন का দুজন जिक्र किया পণ্যবান ব্যক্তির সম্পর্কে जो बदर में शहीद বলল हो चुके थे যারা বদরের যুদ্ধে इन दोनों অংশগ্রহণ में मेरे করেছিলেন। लिए এরা नमूना দুজনেই था আমার জন্য আদর্শ ছিলেন। जब लोगों ने इन যখন दोनों তারা का তাদের मुझसे নাম जिक्र উল্লেখ किया করে তখন আমি तो চলে मैं যাই। चला गया और মহানবী रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ইসলাম अलैहि वसल्लम ने মুসলমানদেরকে ज़बान আমাদের সাথে हमसे কথাবার্তা बातचीत বলতে करने से নিষেধ मना করেন। किया অর্থাৎ यानी फिर मैंने আমি वापस नहीं অজুহাত किया बहाना দেখানোর बनाने জন্য के আর लिए ফিরে चले गए যাইনি, বরং আমি বাড়িতে চলে গেলাম। वहाँ আর से मैंने মহানবীর লোকদের लोगों দিয়ে से আমাদের वाक़या বয়কট करवा दिया করিয়েছেন। यानी इनमें से অর্থাৎ जो उन लोगों में से थे जो যারা आपसे पीछे পিছিয়ে रह गए थे ছিল लोग कतराने তাদের लगे गोया সাথে कि লোকজন हमसे এমন बिल्कुल আচরণ नाआशना করতে है লাগলো যেন তারা यहाँ तक আমাদেরকে कि ये চেনেই ज़मीन না। भी मुझे এমনকি এই পৃথিবীও खोखली আমাদের नज़र आने কাছে लगी অচেনা মনে হতে লাগলো, वो ना थी আমরা जिसको मैं जानता था বা আমার हम সেই इस हालत में চিরপরিচিত 50 পরিবেশ रातें আর रहे থাকলো না। এই मेरे অবস্থায় जो আমরা साथी थे 50 রাত অতিবাহিত वो করি। तो गमज़दा আমার होकर অপর 2 घरों সাথী में দুঃখ रह ভারাক্রান্ত गए অবস্থায় নিজেদের और अपने ঘরেই घरों में बैठकर रोने আবদ্ধ लगे হয়ে রইল। और আর मैं আমি लोगों তাদের से ज़्यादा চেয়ে जवान था স্বল্প বয়স্ক और उन ছিলাম, लोगों से যুবক ছিলাম ও मुसीबतें ज़्यादा তাদের চেয়ে बर्दाश्त करने বিপদ वाला আপদ था বা কষ্ট मैं সহ্য बाहर করার निकलता শক্তিও বেশি और রাখতাম। मुसलमानों के তাই साथ আমি বাইরে বের नमाज़ों হতাম, में शरीक करता মুসলমানদের সাথে নামাজে और অংশগ্রহণ बाज़ारों में করতাম, फिरता বাজারে চলাফেরা मगर করতাম, मुझसे कोई কিন্তু बात আমার ना সাথে करता কেউ কথা और বলতো না। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु আর अलैहि वसल्लम के पास মহানবীর भी जाता কাছেও আসতাম। आपको अस्सलाम वालेकुम कहता তিনি যখন जबकि आप নামাজের পর नमाज নিজ के স্থানে बाद বসে अपनी जगह থাকতেন बैठे তখন होते তাকে সালাম বলতাম। अपने दिल में कहता है कि क्या আমি মনে মনে आपने मुझे ভাবতাম सलाम তিনি का কি আমার जवाब देने সালামের में জবাবে ঠোঁট अपने होंठ নেড়েছেন, हिलाए
নাকি নাড়েননি। আমি চোখের কোণ দিয়ে তাকাতাম, আমি তার কাছে গিয়ে নামাজ পড়তাম আর চোখে তাকে দেখতাম। যখন আমি নামাজ और जब मैं नमाज पढ़ने আরম্ভ लगता করতাম তিনি আমার तो आप দিকে मेरी तरफ তাকাতেন, আর যখন আমি তার দিকে जब मैं आपकी তাকাতাম तरफ तवज्जो करता তিনি तो आप আমার मुझसे मुंह থেকে फेर মুখ लेते ফিরিয়ে নিতেন। यहाँ तक कि এভাবে लोगों की ये दुरुस्ती লোকজনের এই तोड़ते কঠোর আচরণ मुझ অনেক पर দিন ধরে दोगला हो চলতে থাকায় সেটি আমার तो জন্য मैं चला गया और अबू অসহনীয় कतादा হয়ে के পড়ে। बाग की অগত্যা আমি दीवार पर সেখান चढ़ থেকে गया চলে গেলাম ये मेरे चचा के এবং बेटे थे। আবু मैंने কাতাদার उसके বাগানের बाग में चला দেয়ালে गया উঠে পড়লাম। তিনি আমার और मुझे চাচাতো ভাই तमाम ছিলেন, लोगों অর্থাৎ से তার ज़्यादा বাগানে আমি प्यारे ঢুকে थे। পড়লাম। তিনি আমার কাছে সব छुप के गया মানুষের মাঝে बगैर বেশি ज़ाहिरी প্রিয় द्वार से ছিলেন। जाने के। कहते সদর मैंने দরজা उनको দিয়ে अस्सलाम वालेकुम না कहा গিয়ে
আমি লুকিয়ে লুকিয়ে সেখানে গেলাম। তিনি বলেন, আমি তাকে আসসালামু मैंने আলাইকুম कहा বলি। अबू कतादा मैं तुमसे আল্লাহর अल्लाह की কসম, कसम लेकर पूछता তিনি हूँ সালামের জবাবও क्या দিলেন तुम না। আমি বলি, जानते हो আবু कि मैं আবু अल्लाह और কাতাদা, उसके আমি रसूल से তোমাকে मोहब्बत रखती हूँ? আল্লাহর কসম দিয়ে वो खामोश रहे। জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি फिर জানো না उनसे पूछा যে कि আমি अल्लाह আল্লাহ की তার कसम রসুলকে बोले वो ভালোবাসি? তিনি खामोश। নীরব রইলেন। फिर আবার उनसे তাকে पूछा জিজ্ঞেস করি, কসম দিয়ে उन्होंने বলি, कसम কিন্তু दी তিনি আবারও तो নীরব उन्होंने कहा থাকেন। আমি अल्लाह और তৃতীয়বার उसका তাকে रसूल জিজ্ঞেস बेहतर করি এবং जानते हैं। কসম দেই, তখন তিনি ये বলেন, सुनकर আল্লাহ मेरी তার आंखों से রসুল आंसू ভালো बड़े জানেন। हो गए। এই কথা मैंने শুনে पीठ আমার मोड़ চোখ कर দিয়ে दीवार অশ্রু फाड़ বয়ে ली আসে। और वहां से चला आया। আমি পেছন ফিরে हज़रत দেয়াল काब টপকে कहते हैं সেখান থেকে চলে इस আসি। असना में হযরত कि কাব मैं বলেন যে मदीने के যখন बाजार আমি में चला মদিনার जा रहा বাজার था অতিক্রম করছিলাম, क्या देखता हूँ তখন দেখি যে कि अहले সিরিয়ার शाम के নাবাতি কিছু नबतियों से एक नबती লোকের একজন जो मदीने में যে गदा মদিনায় लेकर बेचने के लिए आए খাদ্যশস্য थे বিক্রি করতে कह रहा था এসেছিল, कि काब সে बिन मालिक বলছিল, का আমাকে কেউ कौन কাবের बताएगा? মালিকের খবর দিতে ये পারে কি? सुनकर এই लोग কথা শুনে उसके লোকেরা उसको তাকে इशारे से बताने लगे। ইশারায় আমার দিকে जब वो নির্দেশ मेरे করে। पास সে আমার आया কাছে এসে तो उसने गस्सान के আমাকে बादशाह की একটি तरफ से চিঠি एक দেয়, खत যা मुझे ছিল दिया। গাসসানের বাদশার পক্ষ इसमें ये থেকে। তাতে मजमून লেখা था ছিল, कि अम्मा बाद পর সমাচার এই मुझे যে ये खबर আমার पहुंची কাছে है সংবাদ कि পৌঁছেছে, तुम्हारे তোমার साथी ने সাথীরা তোমার तुम्हारे সঙ্গে साथ सख्ती কঠোর का मामला करके আচরণ করেছে এবং तुम्हें তোমাকে अलग थलग छोड़ दिया है এক ঘরে করে और রেখেছে। तुम्हें तो অথচ अल्लाह আল্লাহ ने তোমাকে किसी ऐसे এমন घर কোনো में ঘরে জন্ম पैदा नहीं দেননি किया যে था তুমি অপমানিত जहाँ হবে जिल्लत हो বা और তোমাকে तुम्हें ज़ाया कर दिया বিনষ্ট जाए। করা হবে। তুমি तुम এসে हमसे আমাদের आकर সাথে मिलो, যোগ দাও, हम আমরা तुम्हारी তোমাকে खातिर যথাযথ वकालत करेंगे। সম্মান দেব। আমি जब मैंने ये खत এই पढ़ा চিঠি পড়ে मैंने कहा মনে মনে ये खत বললাম एक যে और এই চিঠি आजमाइश আর है। একটি পরীক্ষা। पहले एक এমনিতে আমি आजमाइश से একটি गुजरा हूँ तो ये পরীক্ষার खत মধ্য দিয়ে लालच के तौर पे मुझे যাচ্ছি, दिया गया बादशाह की আর तरफ से। এখন ये और বাদশার आजमाइश পক্ষ आ गई। থেকে कहते हैं मैं खत এই लेकर লোভ দেখানো एक চিঠি तनूर की तरफ गया আরেক পরীক্ষা और রূপে जल्दी আসে। से তিনি বলেন, আমি সেই और চিঠি उसने নিয়ে এটি उस खत চুল্লির को কাছে फेंक যাই। दिया। সেখানে আগুন জ্বলছিল। আমি जब চিঠিটি 50 তাতে रातों ফেলে में দেই। से 40 যখন रातें 50 गुजरी রাতের क्या देखता 40 हूँ রাত পার হলো, कि দেখি रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि রসুল্লাহর वसल्लम का नाम लाने বার্তাবাহক वाला আমার কাছে আসছেন। मेरे पास आ रहा তিনি है। বলেন, उसने कहा रसूलुल्लाह মহানবী सल्लल्लाहु अलैहि সাল্লাল্লাহু वसल्लम আলাইহি তোমাকে তোমার तुमसे স্ত্রী फरमाते থেকে हैं পৃথক হয়ে कि যাওয়ার अपनी আদেশ बीवी से দিয়েছেন। अलग हो जाओ। আমি জিজ্ঞেস मैंने করি, पूछा আমি কি क्या তাকে मैं उसे তালাক দেব तलाक दे दूं या क्या करूं? उसने নাকি कहा অন্য इससे কিছু করব? अलग তিনি रहो বলেন, और তালাক उसके দেবে करीब না, न जाओ। শুধু তার কাছ থেকে পৃথক आपने থাকো मेरे এবং दोनों তার কাছে साथियों যেও को না। भी ऐसा ही कहला তিনি दिया। আমার দুই সাথীকে একই मैंने কথা अपनी বলে बीवी পাঠান। से कहा আমি স্ত্রীকে বলি, अपने তুমি घर वालों তোমার के पास चली जाओ পিতার বাড়ি চলে যাও और उस वक्त এবং तक उन्हीं के সেখানেই पास থাকো যতক্ষণ रहना না আল্লাহ এই कि अल्लाह বিষয়ে इस কোনো मामले में সিদ্ধান্ত कोई দেন। फैसला करे। হযরত কাব काब বলতেন, कहते थे হেলাল বিন উমাইয়ার कि স্ত্রীও, हिलाल बिन उमैया की बीवी उसको भी হযরত उनको भी হেলাল यही বিন हुक्म था। উমাইয়া স্ত্রীর ব্যাপারেও একই उनकी নির্দেশনা बीवी ছিল। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास তিনি आई মহানবীর कहने কাছে लगी এসে या বলেন, হে আল্লাহ रसूलुल्लाह রসুল, হেলাল বিন উমাইয়া हिलाल बिन খুবই उमैया बहुत बुरा বয়োবৃদ্ধ है একজন মানুষ, তার और কোনো उसका कोई চাকর नौकर বাকরও नहीं নেই। है। क्या आप আপনি কি नापसंद फरमाएंगे अगर मैं এটি उसकी खिदमत অপছন্দ करूं, করবেন যদি আমি खाना তার पका दिया সেবা करूं, যত্ন করি, তার জন্য फिर রান্না वो বান্না बोलने করে लगी, দেই, वो फरमाया কাপড় नहीं, চোপড় ধুয়ে দেই? लेकिन তিনি तुम्हारे বলেন, না, करीब কিন্তু ना সে आए যেন তোমার কাছে না আসে, শুধু बस इतनी खिदमत ही कर এই सकती है। সীমার মাঝেই তুমি তার সেবা कहने করতে लगी পারবে। अल्लाह की कसम তিনি বলেন, আল্লাহর उसको तो কসম, किसी তার बात তো की এখন तारीफ नहीं होती। এমন কোনো চাহিদাই নেই। अल्लाह की कसम আল্লাহর কসম, वो उस যেদিন दिन से থেকে এই आज तक रो ঘটনা रहा তার है সঙ্গে ঘটেছে जब से সেদিন उसके থেকে साथ ये मामला हुआ। আজ পর্যন্ত সে শুধু কেঁদেই যাচ্ছে। कहते हैं कि मेरे কাব बाद বলেন, আমার रिश्तेदारों কিছু ने আত্মীয় मुझसे আমাকে বলে, कहा তুমিও कि তোমার तुम भी স্ত্রী रसूलुल्लाह সম্পর্কে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम রসুল্লাহর से কাছ अपनी बीवी থেকে के पास के मुतालिक একই ऐसी ধরনের इजाज़त ले लो অনুমতি চেয়ে कि নাও तुम्हारी যেন खिदमत সে कर दिया তোমার करे, সেবা যত্ন जैसा कि করতে পারে, आपने যেমনটি তিনি हिलाल হেলাল বিন बिन উমাইয়া उमैया की স্ত্রীকে बीवी को उसकी खिदमत करने তার की সেবা করার অনুমতি इजाज़त दी है। দিয়েছেন। আমি বলি, मैंने कहा अल्लाह की कसम আল্লাহর কসম, আমি मैं তো तो কখনো रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु এ अलैहि ব্যাপারে वसल्लम को कभी इस মহানবীর बारे में কাছে इजाज़त অনুমতি नहीं চাইব मांगी না। আর কে জানে और मुझे क्या मालूम এ বিষয়ে रसूलुल्लाह রসুল্লাহ सल्लल्लाहु अलैहि আমাকে वसल्लम কি मुझसे इस জবাব बारे দেবেন। में क्या मुझे इस আমি बारे তো में क्या একজন जवाब दें যুবক, और मैं जवान आदमी हूँ। তারা वो बूढ़े তারা थे मैं तो जवान हूँ। তারা বৃদ্ধ, আমি उसके তো बाद मैं বৃদ্ধ 10 নই। रातें और এরপর ठहरा আমি रहा আরো 10 রাত यहाँ तक कि हमारे लिए 50 অতিবাহিত रातें করি। हैं उस वक्त এমনকি से पूरी होंगी রসুল্লাহ আমাদের कि जब সঙ্গে रसूलुल्लाह কথাবার্তা বলতে सल्लल्लाहु নিষেধ अलैहि করার পর वसल्लम 50 রাত ने পূর্ণ हमारे হয়ে साथ যায়। बातचीत करने से मना किया অর্থাৎ था। जब এক मुकातिल ঘরে को করে 50 दिन রাখার लगे। পুরো 50 দিন जब 50वीं অতিক্রান্ত रात की হলো। सुबह को 50তম नमाज़ রাতের फजर সকালবেলা पढ़ चुका ফজরের নামাজ পড়ে और আমি मैं उस वक्त अपने घरों में से আমার एक এক घर की ঘরের छत पर था ছাদে বসেছিলাম। और তখন मैं আমার इसी हालत में बैठा हुआ था অবস্থা ঠিক जिसका তেমনই अल्लाह ছিল ने जिक्र যেমনটি किया। আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, यानी অর্থাৎ मुझ আমার पर मेरी প্রাণ जान ওষ্ঠাগত तंग हो হয়ে चुकी थी পড়েছিল और আর मुझ पर ज़मीन भी ভূমির बावजूद বিশালতা कुशादाओं की সত্ত্বেও तंग हो আমার गई। কাছে সংকুচিত इस মনে असना হচ্ছিল। में मैंने एक এমন সময় আমি पुकारने একজন वाले की आवाज़ ঘোষণাকারীর सुनी আওয়াজ শুনতে পাই और
যে সালা পাহাড়ে উঠে बुलंद आवाज से উচ্চস্বরে বলছিল, হে কাব বিন মালিক, बिन मालिक তোমার জন্য শুভ সংবাদ। আমি তো শুনেই সেজদায় লুটিয়ে পড়ি এবং বুঝতে পারি যে বিপদ দূর হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফজরের নামাজ পড়ে ঘোষণা করেছিলেন, फरमाया আল্লাহ তাআলা দয়া পরবশ হয়ে हमारी আমাদের ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই সংবাদ পেয়ে লোকেরা আমাদের কাছে সুসংবাদ জানাতে ছুটে আসে, আর আমার दोनों साथियों অন্য দুই সাথীর কাছেও সুসংবাদদাতারা যান। এক ব্যক্তি ঘোড়া ছুটিয়ে আমার কাছে আসে, আর আসলাম গোত্রের और असलम को আর এক ব্যক্তি ছুটে আসে घोड़ा आया আর সালা পাহাড়ে উঠে গিয়েছিল। তার কণ্ঠস্বর ঘোড়ার আগমনের চেয়ে দ্রুত পৌঁছেছিল। तो घोड़े पर आया था অর্থাৎ একজন ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল আর অন্যজন পাহাড়ে উঠে জোরে ঘোষণা করে। जब वो এখন शख्स সেই मेरे पास ব্যক্তি इशारा देने आया, যার কণ্ঠ আমি उसकी आवाज़ শুনেছিলাম मैंने আমার सुनी কাছে সুসংবাদ দিতে এলো। तो मैंने আমি उसके আমার लिए দুই কাপড় दोनों খুলে कपड़े তাকে उतारे পরিয়ে দেই।
और उसको पहनाए কেননা সে আমাকে সুসংবাদ দিয়েছিল। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, তখন সেগুলো ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই ছিল না। এরপর আমি আরেকজনের কাছ থেকে ধার ধার করে দুটোই কাপড় নেই, সেগুলো পরে রসুল্লার কাছে যাই। লোকেরা দলে দলে আমার সাথে সাক্ষাৎ করছিল এবং তওবা কবুল হওয়ার কারণে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। कहते थे कि तुम्हें मुबारक তারা বলছিল যে তোমাকে অভিনন্দন, কেননা আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তওবা গ্রহণ করেছেন। थे आखिर में হযরত मस्जिद में पहुंचा কাব বলেন, অবশেষে আমি देखता हूं कि रसूलुल्लाह মসজিদে পৌঁছি, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं দেখি রসুল্লাহ বসে আছেন, তার লোকেরা তাকে পরিবেষ্টন করে আছে। আমাকে দেখে হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ ছুটে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানান। और मुबारक दी আল্লাহর কসম, মুহাজিরদের মাঝে তিনি ছাড়া আর কেউ উঠে আমার কাছে আসেনি। कि ये बात আর তালহার এই मैं कभी भी नहीं মহানুভব আচরণ আমি কখনো ভুলবো না। আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আসসালামু আলাইকুম বলে আনন্দে তার চেহারা ঝলমল করছিল। वसल्लम ने फरमाया মহানবী উত্তর দেন, आपका चेहरा खुश তোমার জন্য শুভ সংবাদ। कि तुम्हें মায়ের बशारत हो গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়ার পর अच्छे दिन की পর থেকে আজকের এই দিনটি তোমার জীবনের जब से সর্বোত্তম तुम्हारी দিন। माँ ने तुम्हें जाना तुम पर गुजरे हैं তিনি বলতেন, আমি জিজ্ঞেস করি যে হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम এই সুসংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে आपकी तरफ নাকি से আল্লাহ তাআলার या পক্ষ अल्लाह থেকে? की तरफ से তিনি বলেন, फरमाया नहीं बल्कि আমার পক্ষ থেকে নয়, বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। তিনি বলেন, जब खुश होते तो आपका মহানবী যখন আনন্দিত হতেন তখন তার চেহারা এতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠত যেন তা এক টুকরো চাঁদ। लिया करते थे আর আমরা তা দেখে বুঝতাম তিনি খুবই আনন্দিত। मैंने कहा या আমি তার সামনে বসে পড়ি मैं इस तौबा এবং को निवेदन कबूल করি, होने হে के আল্লাহ बस রসুল, আমি আমার এই তওবা কবুল হওয়ার বিনিময়ে আমার যাবতীয় সম্পত্তি দিয়ে দিচ্ছি, उसके रसूल যা আল্লাহ ও তার রসুলের খাতিরে उसके रसूल কৃত সদকা सदका होगी হিসেবে रसूलुल्लाह দিচ্ছি। রসুল্লাহ বলেন, তোমার সম্পত্তির কিছু অংশ নিজের জন্য রাখো, কেননা এটি তোমার জন্য উত্তম। আমি বলি, তাহলে আমি আমার সেই অংশ রেখে দিচ্ছি যা খাইবারে রয়েছে। আমি বলি, হে আল্লাহ রসুল अल्लाह ने मुझे সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে সত্য বলার কারণে মুক্তি দিয়েছেন। ये भी है তাই আমার তওবার हमेशा सच আবশ্যক बोला करूं অংশ হবে, जब तक যতদিন জীবিত থাকবো সর্বদা সত্য বলবো। जब तक कि मैं जिंदा रहूंगा কেননা আমি এমন কোন মুসলমানকে मुसलमानों में से জানি না যাকে किसी को नहीं আল্লাহ তাআলা जानता সত্য বলার अल्लाह ने उसको কারণে सच्ची बात कहने की वजह से এভাবে इस পরীক্ষা खूबी के साथ করেছেন, आजमाया हो যেভাবে इस আমার खूबी से পরীক্ষা मेरी নিয়েছেন। आजमाइश की है। इस वक्त से कि मैंने रसूलुल्लाह সেই सल्लल्लाहु সময় अलैहि वसल्लम থেকে से वाक़या बयान যখন किया। থেকে আমি মহানবীর নিকট প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করেছি। যেদিন আমি মহানবীর নিকট मैंने आज तक अमदन झूठ এই কথা বলেছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি জ্ঞানত মিথ্যা বলিনি। আর আমি আশা রাখি ভবিষ্যতে যতদিন জীবিত থাকবো আল্লাহ আমাকে और अल्लाह ने সুরক্ষিত রাখবেন। আর আল্লাহ তাআলা তার রাসূলের প্রতি এই ওহী অবতীর্ণ করেছেন যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুল করে নবী এবং সেসব মুহাজির ও আনসারের প্রতি সদয় হয়েছেন যারা কঠিন সময়ে তার অর্থাৎ এ নবীর অনুসরণ করেছে। যদিও তাদের মাঝে এক দলের হৃদয় বক্র হবার উপক্রম হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তিনি তাদের তওবা গ্রহণ করে তাদের প্রতি সদয় হয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি পরম স্নেহশীল ও বারবার কৃপাকারী। তিনি বলেন, খোদার কসম, আল্লাহ তাআলা আমাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করার পর থেকে कभी भी उसने कोई কখনো मामले এর में চেয়ে বড় मुझसे কোনো बढ़कर পুরস্কারে আমাকে ভূষিত করেননি। मैंने रसूलुल्लाह আমি सल्लल्लाहु अलैहि মহানবীর वसल्लम সামনে से সত্য बयान বলেছি। আমি আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ যে মহানবীর সামনে আমি মিথ্যা বলিনি, নতুবা আমিও তাদের মতো ধ্বংস হয়ে যেতাম যারা মিথ্যা বলে ধ্বংস হয়েছে। হযরত কাব বলতেন, और हम तीनों का फैसला আর যাদের অজুহাত মহানবী रखा गया মেনে নিয়েছিলেন তাদের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা আমাদের তিনজন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করা হয়। যখন তারা মহানবীর সকাশে শপথ করে তখন তিনি তাদের বয়াত নেন এবং তাদের ক্ষমা লাভের জন্য দোয়া করেন। আর রাসূলুল্লাহ আমাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত করে রাখেন যতক্ষণ না আল্লাহ এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। सो वो আর यही সেই बात है সিদ্ধান্তটি এটি कि ছিল, अल्लाह ने फरमाया है इसी যেমনটি तरह আল্লাহ उन তাআলা तीनों বলেন पर যে उसने फजल किया অনুরূপভাবে সেই তিনজনের প্রতিও তিনি অনুগ্রহ করেছেন যাদের পেছনে রেখে দেওয়া হয়েছিল। इसमें जिक्र किया আর এখানে আল্লাহ তাআলার পেছনে রেখে দেওয়ার ব্যাপারে बल्कि अल्लाह के যা বলা হয়েছে তা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাদের পেছনে রয়ে যাওয়া নয়, जिन्होंने বরং এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সেসব ব্যক্তির পেছনে রাখা যারা মহানবীর সকাশে শপথ করেছিল এবং তার নিকট মিথ্যা অজুহাত উপস্থাপন করেছিল। আর इस वक्त তিনি সাল্লাল্লাহু তাদের অজুহাত মেনেও নিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা সত্য কথা বলেছিলাম। तीन मरहूमीन का भी এখন আমি তিনজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব, তাদের জানাজা পড়াবো। बाकी हिस्सा তাই मुस्लिम ने बयान फरमाया अपने তবুকের যুদ্ধের অবশিষ্ট অংশ যা মুসলিম নিজের बयान कर दूंगा। মতো করে বর্ণনা করেছেন তা পরবর্তীতে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।
এখন প্রয়াতদের স্মৃতিচারণের মাঝে প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে হাফেজ মোহাম্মদ ইব্রাহিম আবেদ সাহেবের, যিনি জামাতের একজন মোবাল্লিগ ছিলেন। সম্প্রতি 72 বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি চাকুয়ালের একটি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 1967 সালে হযরত খলিফা সালেস রাহিমাহুল্লাহর হাতে বয়াত করে আহমদিয়ত গ্রহণ করেন। জন্মগত অন্ধ ছিলেন, গ্রামে কোরআন শরীফ মুখস্থ করেন। 1967 সালে জামিয়া আহমদিয়ায় ভর্তি হন। 1977 সালে জামিয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি আরবি ফাজল পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। মুরব্বি সিলসিলা হিসাবে কেন্দ্রীয় ইসলাহ ইরশাদ বিভাগে, এরপর মাদ্রাসাতুল হিফজের শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেছেন। ফয়সালাবাদের একটি গ্রামেও সেবা প্রদান করেছেন। ইন্দোনেশিয়ায় 2 বছরের জন্য মোবাল্লিগ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কেন্দ্রীয় ইসলাহ ইরশাদ বিভাগেও কাজ করেন। পরবর্তীতে দারুল জিয়াফতে তাকে মুরব্বি হিসাবে নিয়োজিত করা হয়। দৃষ্টিহীনদের যে কমিটি রাবতে রয়েছে, তিনি 2000 সালে সে কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত হন। খেলাফত লাইব্রেরিতেও তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি ব্রেইল ভাষাও শিখেছিলেন। তার একজন সহপাঠী বাংলাদেশের মুরব্বি সালাম দাদুর রহমান সাহেব সিদ্দিকী, তিনি বলেন, আমরা জামিয়া আহমদিয়া রাবুয়ায় একত্রে পড়াশোনা করেছি। হাফেজ সাহেব অত্যন্ত মেধাবী এবং প্রখর ধীমান ছিলেন। স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। কোনো আয়াতের অংশ বিশেষ পাঠ করে হাফেজ সাহেবকে জিজ্ঞেস করতাম যে এই আয়াতটি পবিত্র কোরআনের কোন স্থানে রয়েছে। হাফেজ সাহেব 1 মিনিট চিন্তা করে বলে দিতেন এই আয়াতটি অমুক সূরার শুরুতে অথবা মধ্যভাগে রয়েছে। জামিয়াতে শিক্ষকরা যা পড়াতেন হাফেজ সাহেব খুব ভালোভাবে তা স্মরণ রাখতেন। খলিফা সালেস রাহিমাহুল্লাহর বিশেষ স্নেহ দৃষ্টি ছিল তার প্রতি, সে কারণেই তিনি জামিয়াতে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। তিনি স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা তার ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও জামিয়াতে ভালো পড়ালেখা করেছেন। যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন খলিফা সালেসের কাছে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যেতেন, তার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা নিতেন। খলিফা সালেস রাহিমাহুল্লাহর হাফেজ সাহেবের প্রতি অনেক স্নেহ ছিল। একইভাবে হানিফ মাহমুদ সাহেবও তার ব্যাপারে অনেক কিছু লিখেছেন, কিছু বর্ণনা করছি। তিনি বলেন, একবার আমি 7.5 বছর পর আফ্রিকা থেকে ফিরে আসি। আমি তার হাত ধরে জোরে চাপ দিলাম, কিছুই বলিনি। হাফেজ সাহেব তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলেন এবং আমার নাম ধরে বললেন, কখন এসেছো? অর্থাৎ 7.5 বছর পরও শুধু আমার হাতের স্পর্শ দ্বারা আমাকে চিনতে পেরেছেন। হাফেজ সাহেব এই কথা নিয়ে গর্ব করতেন যে পবিত্র কোরআন শোনাতে কখনো ভুল করব না, আর বাস্তবেই এটি সঠিক ছিল। এরপর হানিফ সাহেব লেখেন যে এখানে তিনি জলসায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। তখন আমি বললাম, আপনার তো দৃষ্টিশক্তি নেই, কিভাবে দেখলেন? তিনি বললেন, হৃদয়ের চোখ দিয়ে যা দেখেছি তা বাহ্যিক চোখে দেখা যায় না। তার মাঝে অনেক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা ছিল। একইভাবে মুসলিম ইসলামের পুস্তকাদের অনেক উদ্ধৃতিও তার মুখস্থ ছিল। এই ব্যাপারেও অনেকেই লিখেছে। প্রায় 47 বছর জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। খেলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। আল্লাহর কৃপায় মুসি ছিলেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারের স্ত্রী ছাড়াও 2 পুত্র ও 4 কন্যা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার সাথে দয়া এবং ক্ষমার আচরণ করুন। তার সন্তানদেরকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন। দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ লাইবেরিয়ার মুআল্লিম সিলসিলা শেখ আবু বকর জজ সাহেবের। সম্প্রতি তিনি 70 বছর বয়সে কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কিছুদিন যাবৎ ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত ছিলেন। 1980 সালে সেরালিওনে বয়াত করে তিনি জামাতভুক্ত হন। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই সচ্ছল ছিলেন। অবসরের পর আল্লাহ তাআলা তার হৃদয়ে ধর্মসেবার অসাধারণ স্পৃহা সৃষ্টি করেন। 60 বছর বয়সে কোরআন পড়েন, যদিও পূর্বেও পড়তেন কিন্তু এতটা নয়। এরপর বিশেষভাবে কোরআনের প্রতি মনোযোগ দেন এবং শুদ্ধভাবে কোরআন পাঠ করা শেখেন। এরপর সিদ্ধান্ত করেন যে অবশিষ্ট জীবন ধর্মের সেবায় কাটিয়ে দেব।
अगरचे যদিও তিনি ওয়াকফে वाकई জিন্দেগি ज़िंदगी नहीं ছিলেন थे না, কিন্তু কার্যত लेकिन अमलन आपने ওয়াকফে জিন্দেগির চেয়ে मौला में উত্তম दिखाई वाकई আদর্শ ज़िंदगी से ही দেখিয়েছেন। बरकत था। जमात জামাতের की खिदमत সেবা এবং तबलीग में हमेशा তবলিগের पेश সর্বদা पेश অগ্রগামী ছিলেন। এক और বছরের एक साल की মৌলিক बुनियादी तालीम के बाद পড়ালেখার फैज़ हामिलीन को পর कंडेंस कोर्स তিনি और फिर মুআল্লিম হিসাবে मरहूम নিযুক্ত लगा दिया হন। गया। কন্ডেন্স কোর্স করানো হয় 2012 তাকে, में মুআল্লিম হিসাবে নিযুক্ত হন। में 2012 সালে তাকে আমি মুআল্লিম হিসাবে নিযুক্তি দেই। और ঘান্টা শহরে তার घंटा शहर নিজস্ব में उनका अपना বাড়ি ছিল। मकान भी था। এটিকে ये জামাতের गुरुद्वारा সেন্টার सेंटर হিসাবে, में वक्फ কেন্দ্র कर दिया। হিসাবে তিনি ওয়াকফ করেন। এই इसी বাড়ির मकान উঠোনেই के তিনি यहाँ ছোট पे একটি आपने মসজিদ छोटी নির্মাণ मस्जिद করিয়েছেন। तमीर करवाई। ধর্মসেবার और हर दिन का কাজ काम করতেন। करते थे। এভাবে তিনি इस तरह आपको নিম্বা কাউন্টির निम्बा काउंटी প্রথম के पहले মুবাল্লিগ मुबल्लिग হবার होने का সম্মান एजाज़ भी লাভ हासिल हुआ করেছেন। আমৃত্যু और वफात तक এখানে সেবা করার यहाँ ही সুযোগ खिदमत পেয়েছেন। तौफीक पाते रहे। গানটায় নিজের गांटा में ব্যক্তিগত अपने জমি ज़ाती प्लाट জামাতের मस्जिद और মসজিদ ও मिशन हाउस के लिए মিশন दे হাউসের दिया। জন্য দান इस করেন, पर आज যেখানে বর্তমানে मरकज़ी কেন্দ্রীয় मस्जिद और মসজিদ এবং रीजनल রিজিওনাল मिशन মিশন हाउस হাউস कायम है। প্রতিষ্ঠিত আছে। একইভাবে इसी तरह মনরোভিয়ার के मुलाकात में आपने एक উপকণ্ঠে प्लाट তিনি और छोटा सा নিজের घर একটি भी जमात প্লট को এবং हिब्बा कर ছোট दिया। একটি বাড়িও জামাতকে দান করেন। मरहूम ने जमात के জামাতের साथ সাথে हमेशा সর্বদা खास নিষ্ঠা এবং वफाकत बरकरार আন্তরিকতার रखा। সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। बावजूद बुढ़ापे और বয়োবৃদ্ধ कमजोरी হওয়া के আর দুর্বল হওয়া अपने সত্ত্বেও তিনি काउंटी के दूर কাউন্টির दराज इलाकों को প্রত্যন্ত मुसलसल অঞ্চলে दौरा নিয়মিত करते। हालांकि रास्ते সফর कच्चे और করতেন, नहायत যদিও রাস্তা কাঁচা এবং অত্যন্ত दुश्वार गुजार দুর্গম। होते थे। তার आपकी তবলিগি तबलीगी প্রচেষ্টার फ़ायदे में ফলে কয়েকটি গ্রাম चंद कस्बे भी हैं जिनकी আহমদীয়তের आगोश में आ गए। ছায়াতলে ঠাঁই পেয়েছে। তিনি নামাজ, आप सुबह রোজা सलात और এবং तिलावत নিয়মিত कुरान কোরআন करीम के তেলাওয়াতে पाबंद थे। অভ্যস্ত ছিলেন। নিয়মিত चंदा চাঁদা जात প্রদান में করতেন, बाकायदा थे। গরিবদের गुरबा का ख्याल रखने দেখাশোনা वाले थे। করতেন, আর্থিক माली कुर्बानी में কোরবানিতে बढ़-चढ़ অনেক हिस्सा लेने वाले थे। উৎসাহ উদ্দীপনার नेक और সাথে मुखलिस অংশ इंसान নিতেন। थे। পূর্ণবান এবং अल्लाह নিষ্ঠাবান ताला की মানুষ तरफ से ছিলেন। दूसरी আল্লাহর थे। কৃপায় তিনি वफात ওসিয়ত पर করেছেন। वसीयत का মৃত্যুর हिसाब সময় किया তার गया ওসিয়তের হিসাব করা হলে দেখা যায় तो तकरीबन যে 4 প্রায় लाख 4 লাখ लाइब्रेरियन লাইবেরিয়ান डॉलर ডলার वादा অতিরিক্ত थी দিয়েছেন। খেলাফতের সাথে खिलाफत গভীর से बड़ा সম্পর্ক गहरा ताल्लुक था। রাখতেন। अपने শোক खानदान में সন্তপ্ত 2 अहलिया পরিবারে के 2জন अलावा স্ত্রী ছাড়া 3 बेटे और 3 2 পুত্র बेटियां এবং 2 शामिल हैं। কন্যা তার अल्लाह রয়েছে। ताला আল্লাহ তাআলা उनको মরমের रहम সাথে नसीब ক্ষমা फरमाए দয়ার আচরণ और করবেন। তার मुसलमान পরিবারের मौत সদস্যদেরকেও জামাতের সাথে वफा का বিশ্বস্ততার ताल्लुक সম্পর্ক कायम रखे। বজায় রাখার তৌফিক দান করুন। তৃতীয় तीसरा স্মৃতিচারণ जिक्र সামিনা है বানু समीना সাহেবার, बानो साहिबा का যিনি जो डॉक्टर লাইবেরিয়ার फजल महमूद बानो ডাক্তার साहब ফজল लाइबेरिया की মাহমুদ अहलिया थे। বানু সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ये भी गुज़श्ता তিনি दिनों সম্প্রতি उनकी वफ़ात ইন্তেকাল हुई। করেন। इन्ना ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হযরত ये মসিহ मुसलमान মওদের साहब के साहबी সাহাবী হযরত মৌলানা আব্দুর রহিম मौलाना দত্ত अब्दुल रहीम সাহেবের दत्त साहब দৈহিত্রী की ছিলেন। नवासी थी। দত্ত সাহেব दत्त साहब यहाँ এখানেও रहे অর্থাৎ हैं যুক্তরাজ্যে और মুবাল্লিগ मुबल्लिग হিসাবে वगैरह। কাজ করেছেন। মরহুমা मरहुमा ने রাবোয়া बीए की থেকে तालीम रवा বিএ से हासिल की ডিগ্রি फिर पंजाब অর্জন यूनिवर्सिटी করেন। लाहौर से এরপর अरबी লাহোরের अदबी की। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবিতে तकरीबन এমএ 35 পাশ साल করেন। का अरसा अफ्रीका में প্রায় अपने वक्फी 35 जिंदगी বছর शौहर के साथ যাবৎ हर আফ্রিকাতে किस्म के নিজ चैलेंजेस का ওয়াকফে मुकाबला জিন্দগি करते স্বামীর সাথে সব नहायत ধরনের बात প্রতিকূলতার ऐसे মোকাবেলা করে অত্যন্ত हर সাহসিকতার हाल সাথে में জীবন साबित करते কাটিয়েছেন। हैं। জীবনের वही कि हर প্রতিটি मरहले ক্ষেত্রে में তিনি ওয়াকফের দায়িত্ব अपने वक्त की সানন্দে तकाज़े ও खुशनुदी और पूरी স্বতঃস্ফূর্ততার मुशाफरत के সাথে साथ পালন पूरे किए। করেছেন। और দাম্পত্য জীবনেও ज़वाजी ভালোবাসা ज़िंदगी में प्यार এবং और हमआहंगी का সম্প্রীতি तकाज़ा বজায় पेश রাখার চেষ্টা করেছেন। তার এক इनकी बीवी নিকটাত্মীয় रिश्तेदार অর্থাৎ তার इनकी ভাবি তার সম্পর্কে भाभी লিখছেন, भी इनके बारे में সর্বদা लिखती আমাদের हैं। हमेशा পারস্পরিক हमारे रिश्तों को সম্পর্ককে जोड़ने में দৃঢ় और রাখার, अपने खानदान के रिश्तों को বংশের जोड़ने में লোকজনের সাথে रिश्तेदार সুসম্পর্ক रहता था। বজায় রাখার ক্ষেত্রে बड़ा তিনি বিশেষ मोहब्बत और ভূমিকা प्यार के পালন सलूक করেছেন। किया সবার आपके সাথে তিনি साथ। অত্যন্ত ভালোবাসা ও প্রীতিময় সম্পর্ক রাখতেন। ফ্রেঞ্চ अब्दुल ডেস্কের गनी ইনচার্জ जहांगीर साहब আব্দুল গনি জাহাঙ্গীর সাহেব इंचार्ज फ्रेंच লিখেছেন, डेस्क लिखते हैं যেহেতু क्योंकि সামিনা जो সাহেবার স্বামী समीना साहब के ফ্রান্সের हाँ অধিবাসী फ्रांस ছিলেন, से थे তার उनके সাথে জাহাঙ্গীর साहेবের जहांगीर সম্পর্ক साहब से ছিল। उस वजह এ से কারণে ताल्लुक সামিনা था। সাহেবার इनके সাথে वालिद से তার ताल्लुक था इनका समीना साहिबा का। এবং জাহাঙ্গীর कहते সাহেবের हैं कि মায়ের मैंने एक সম্পর্ক बार ছিল। मरहुमा से তিনি पूछा বলছেন, আমি একবার মরহুমাকে क्या জিজ্ঞেস डॉक्टर করি, साहब के ডাক্তার रिटायरमेंट के সাহেবের बाद অবসরের পর আপনি पाकिस्तान কি वापस जाना পাকিস্তানে पसंद ফিরে যাওয়া करेंगे পছন্দ করবেন मॉरिशस? নাকি মরিশাসে? तो কেননা मुसलमान মরহুমার मॉरिशस थे। শ্বশুরবাড়ি ছিল मैंने कहा মরিশাসে। नहीं, তিনি मैं अफ्रीकी বলেন, बन না, गई हूँ। আমি এখন मैं पाकिस्तान और আফ্রিকান मॉरिशस। হয়ে গেছি, मुझे পাকিস্তানও না अफ्रीका पसंद है। मैं মরিশাসও না, हमेशा আমি के लिए यहाँ আফ্রিকায় रहना থাকা चाहती हूँ। পছন্দ করি, আমি সর্বদা এখানেই থাকতে চাই। ফ্রেঞ্চ फ्रांसीसी बोलने वाले ভাষাভাষী ममालिक में रहने की वजह से দেশসমূহে मरहुमा থাকার फ्रांसीसी কারণে ज़ुबान মরহুমা बोलती ফ্রেঞ্চ ভাষায় পারদর্শী হয়ে যান। कहते हैं कि एक बार তিনি मरहुमा की सास বলেন, साहिबा ने একবার मुझे মরহুমার बताया শাশুড়ি আমাকে বলেন, সামিনা আমার समीना সবচেয়ে मेरी প্রিয় सबसे পুত্রবধূ, पसंदीदा কেননা बहू সে इसलिए कि वो স্বল্পে कनात তুষ্ট करती है। থাকে, কখনো और কোনো कभी অভিযোগ शिकवा नहीं किया, हालांकि डॉक्टर করেনি। तो যদিও कहते रहे ডাক্তাররা आदमी होते हैं। কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যেই থাকেন, তবুও बाज़ जगह কিছু इतना কিছু होता है জায়গায় कि डॉक्टरों की ডাক্তারদের वहाँ उनकी आमद बहुत শুরুর कम দিকে होती है। আয় অনেক और কম मामूली হয়ে থাকে, रकम সামান্য मुतबादल অর্থে करना জীবন पड़ता है, लेकिन बड़े অতিবাহিত सब्र से করতে হয়। हौसले से उन्होंने অথচ তিনি
অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে স্বামীকে সঙ্গ দিয়েছেন এবং জীবন কাটিয়েছেন। तो তার फारस में স্বামী वाक़या बयान অত্যন্ত किया कि নিষ্ঠার इतने সাথে के ওয়াকফের दूर से দায়িত্ব बेटी পালন आई করেছেন। তার শাশুড়ি বলেন
একবার মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে আসে, মেয়েও ডাক্তার হিসেবে হাসপাতালে সেবা দিচ্ছে, তিনি ওয়াকফ করেছেন, তার নাম অনিলা। बहरहाल जब যাই स्कूल হোক, से आई সে স্কুল থেকে ফিরে আসে তখন तो स्कूल का बैग ব্যাগটা जो था वो ছিল, फटा हुआ স্কুল था ব্যাগটা ছিল ছেঁড়া। तो बजाय इसके कि তখন নতুন नया ব্যাগ बैग কিনে मुझे দেওয়ার दे दे পরিবর্তে मरूंगा, उन्होंने अपनी बेटी মেয়েকে को বলেন, कहा कि দাঁড়াও मैं ठीक আমি कर ঠিক देती করে हूँ দিচ্ছি। এরপর और নিজ खुद হাতে अपने हाथ से সেলাই सिलाई করে करके उसे ठीक किया। সেটি ঠিক করে দেন। মরহুমা रहनुमा অত্যন্ত इंतहाई সহজ सादा সরল, और 5 বেলা नुक्ता नवाज নামাজে मेहरबान নিয়মিত, बेनिसाब বিনয়ী, অত্যন্ত बहुत हमदर्द সহানুভূতিশীল, शफीक স্নেহশীল, हर एक का ख्याल প্রত্যেকের रखने খেয়াল वाली রাখতেন, दुआ দোয়ায় गो অভ্যস্ত, साबर ধৈর্যশীলা, शाकरा কৃতজ্ঞ, मेहमान नवाज মেহমানদের नहायत আপ্যায়নকারিণী, बाकिरदार उरी पर ख़त्म थी। অত্যন্ত शुरू সদাচারিণী, में দরিদ্রদের जो প্রতি मुरब्बियान वहाँ সহানুভূতিশীল जाते रहे बुर्किना फासो একজন उन्होंने নারী मुझे ছিলেন। लिखा প্রথম দিকে कि हम যেসব जाते মুরব্বী थे तो বুরকিনা हमारा ফাসো যেতেন बड़ा তারা ख्याल আমাকে रखते थे লেখেন, আমরা যখন और যেতাম তিনি আমাদের हमारे जो তিনি अकेले थे আমাদের हम खाना पीने का भी যত্ন আরতি हमेशा করতেন। ख्याल रखते थे। আমরা যারা একা ছিলাম তাদের খাবারের প্রতি खिलाफत के তিনি साथ इश्क সবসময় तो प्यार था খেয়াল রাখতেন। मरहुमा अल्लाह খেলাফতের के সাথে रसूल গভীর वसीयत ভালোবাসার थी সম্পর্ক রাখতেন। তিনি उस्मान ওসিয়ত खान में করেছিলেন, खामन के अलावा সুখ एक बेटी সন্তপ্ত शामिल है পরিবারের স্বামী ছাড়াও একজন তার কন্যা রয়েছে। इनके भाई রাবুয়ার ফজলে ওমর डॉक्टर হাসপাতালে তার महमूद একজন अतसर ভাই उर्दू আছেন, उस्ताद ডাক্তার रबा में মাহমুদ আতেফ সাহেব। और আরেক ভাই एक জামাতের भाई मुरब्बी सिलसिला মুরব্বী है হামেদ हामिद मकसूद आतिफ साहब মকসুদ আতেফ সাহেব। আল্লাহ তাআলা अल्लाह ताला মরহুমার उन्हें ऐसा मखलूक रहम का সাথে उसको ক্ষমা ও उनका দয়া दर्जा সুলভ बुलंद আচরণ करे। করুন, তার পদমর্যাদা इन উন্নীত सबको जैसा করুন। कि मैंने कहा আমি नमाज যেমনটি पढ़ो বলেছি, নামাজের পর जनाजा তাদের पढ़ो সবার গায়েবানা জানাজা পড়াবো। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر